जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो? बधा मजामां ने? हूँ कीर्ति बुमतारिया तमारा बधानुं स्वागत करूँ छूं मारी यूट्यूब चेनल केवी रसोईमां। આજે હું લઈને આવી છું ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ સિંગ ચીકી। હા મિત્રો, જો તમે આ ચીકી એકવાર બનાવશો ને પછી બહારની ચીકી લેવાનું તો સાવ ભૂલી જ જશો। બનાવવામાં ખૂબ જ સરળ રીતે બની જાય છે અને ઓછા સમયમાં ફટાફટથી બની જાય ને એવી આ ચીકી છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું જોઈ લઈએ સિંગ ચીકી। फ्रेंड्स, आज हूँ लईने आवी छूं उत्तरायण स्पेशियल सिंग चीकी। हाँ मित्रों, जो तमे आ चीकी एक बार बनावशो ने पछी बहारनी चीकी लेवानुं तो साव भूली ज जशो। अने आ चीकीनी रेसिपी मारा नणंद मारी घरे बेसवा आव्या ने तो तेने मने कीधुं के चाल आपणे सिंग चीकी बनावीए अने फटाफटथी बनी जशे। एटले मैं कीधुं चालो तो आपणे बनावीए अने मने एवुं लाग्युं के तमारी साथे शेर पण करूं। तो चालो आपणे बनाववानुं जोई लईए उत्तरायण स्पेशियल सिंग चीकी। सौ प्रथम આપણે સિંગ ચીકી બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં જોઈ લઈએ તો મેં અહીંયા એક વાટકો જેટલો ગોળ લીધો છે। મેં અહીંયા ચીકીનો ગોળ નથી લીધો, આપણે રૂટીન જે ગોળ લેતા હોય ને તે જ ગોળ મેં અહીંયા લીધો છે અને એ જ સરખો માપેથી મેં અહીંયા એક વાટકો જેટલા સિંગદાણા લીધા છે। મિત્રો, સિંગદાણાને મેં અગાઉ શેકી અને ઉપરના ફોતરા દૂર કરી દીધા હતા, એટલે મેં અહીંયા સાફ કરેલા એક વાટકો જેટલા સિંગદાણા લઈ લીધા છે। तो मित्रों, चीकी बनावा माटे आपणे पहेला तो जेमां चीकी बनाववानी छे ने तेना उपर आपणे तेल लगाड़ी देवानुं छे। एटले हूँ अहींया रोटली वणवाना पाटला उपर चीकी बनाववानी छुं। एटले तमे जुओ मारा नणंद रीते तेल बधे लगाड़ी दे छे अने जेनाथी आपणे वणवानी होय छे ने आपणे ए वेणामां पण तेल लगाड़ी देवानुं छे। अने हवे आपणे अहींया गैसने स्टार्ट करवानो छे। एटले मारा नणंदे गैस स्टार्ट करी दीधो छे अने एना उपर पेन मूकी दीधुं छे अने अहींया आपणे 1 ज चमची जेटલું पाणी उमेरी देवानुं छे। तो तमे जुओ मैं आया 1 चमची जेटલું पाणी उमेरी दीधुं छे। तो हवे आम जुओ पाणी आपणुं गरम थई गयुं छे। जुओ पेन आपणुं गरम थई गयुं छे ने एटले हवे आपणे अहींया 1 वाटको जेटलो गोळ पेनमां उमेरी देवानो छे। एटले तमे जुओ हवे मारा नणंद अहींया 1 वाटको जेटलो गोळ पेनमां उमेरी दे छे। मित्रों, आ रेसिपी मारा नणंद बनावे छे एटले ई ज आ रीते आखी चीकीनी रेसिपी तैयार करे छे अने हूँ शूटिंग उतारूँ छूं। मित्रों, तो तमे अहींया जोई शको छो के आपणो बधो गोळ पेनमां उमेराई गयो छे। एटले हवे आपणे अहींया गोळने माइल करवानो छे। एटले पहेला तो आपणे गैसनी फ्लेમને अहींया मीडियम राखीए छीए अने पछी आपणे गैसनी फ्लेમને साव स्लो करी देवानी छे। तो तमे अहींया जोई शको छो के मैं अहींया शरूआतमां गोळ ओगळे ने त्यां सुधी अहींया गैसनी फ्लेમને मीडियम राखेली छे। तो आम जुओ मित्रों, हवे आपणो बधो गोळ माइल थई गयो छे अने एनो कलर पण थोड़ोक चेन्ज थई गयो छे। अने हवे तमे अहींया जोई शको छो के मारा नणंद तावीथो सतत चलावता रहे छे अने अहींया गोळनी आपणे पाई लेवानी छे। एटले अहींया आपणे गोळने सतत चलावतुं रहेवानुं छे। तो मैं अहींया नॉनस्टिकनी पेन लीधी छे, तमे गमे ते पेनमां चीकी बनावी शको छो। तो आपणो गोळ नीचे बेसे नहीं ने एनुं आपणे खास ध्यान राखवानुं छे। तो तमे अहींया जोई शको छो के हवे आपणा गोळमां बबल्स आववा मांड्या छे। एटले मैं अहींया 1 वाटकामां थोडुं पाणी उमेरी दीधुं छे। एटले मारा नणंदे एमां 2-3 गोळना टीपा उमेर्या अने ए चेक करे छे के आपणी पाई तैयार थई छे के नहीं। तो तमे जुओ हजी आपणी पाई तैयार नथी थई। जुओ गोळ केटलो खेंचाय छे, एटले आपणी पाई हजी तैयार नथी थई। एटले एने वरी आपणे 2 થી 3 मिनिट सुधी पकाववानी छे। अने 2-3 मिनिट थई जाय एटले वरी पाछा ते वाटकामां 2-3 टीपा गोळना उमेरे छे अने हाथ वडे ते चेक करे छे के पाई तैयार थई गई छे के नहीं। तो तमे अहींया जोई शको छो के गोळनो कलर पण घणो बधो चेन्ज थई गयो छे अने ते सतत तावीथाथी चलावता रहे छे। तो तमे हवे अहींया जोई शको छो के हवे एने थोड़ीक 1 चमची जेटली खांड उमेरी दीधी छे जेथी करीने चीकीमां एनो टेस्ट खूब ज सरस आवे। मित्रों, तो हवे अहींया जोई शको छो के 2-3 मिनिट जेटलो समय वीती गयो छे अने गोळनो कलर पण थोड़ो थोड़ो चेन्ज थई गयो छे। एटले ते फरी पाछा वाटकामां गोळना 2-3 टीपा उमेरे छे अने हवे मने कहे छे के तू चेक कर के पाई तैयार थई गई छे के नहीं। तो मैं अहींया हाथमां लीधुं छे अने मैं अहींया गरम गरम ज गोळना टीपा
હાથમાં લીધા હતા, એટલે અહીંયા એ તરતથી તૂટતા નહોતા, એટલે કે એનો ભાગ નહોતો થતો. એટલે મેં પાછું એને કીધું કે હજી આપણી ચીક્કીનો પાય તૈયાર નથી થઈ. એટલે વળી પાછો 2 મિનિટ જેટલો સમય એને કૂક કર્યો અને પછી વળી પાછા એને વાટકામાં 2-3 ટીપાં ઉમેરી દીધા. એટલે પછી મને પાછા કહે છે કે હવે તું ચેક કર કે હવે ગોળના 2 ભાગ થઈ ગયા છે કે નહીં, પાય આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે કે નહીં. એટલે મેં એને એમ કીધું કે ના, હજી નથી થઈ. ગરમ ગરમ ગોળના ટીપા લીધા હતા ને, એટલે એના 2 ટુકડા નહોતા થતા. અહીંયા મારા હસબન્ડે ઠંડો જીરીક ગોળના ટીપા લીધા ને, તો એના 2 ટુકડા સરળતાથી થઈ ગયા. જુઓ, અહીંયા તમને તે બતાવી પણ રહે છે. એટલે મીન્સ કે આપણી પાય તૈયાર થઈ ગઈ છે. એટલે મારા નણંદે તરત જ એમાં 1 ચમચી જેટલો ખાવાનો સોડા ઉમેરી અને એ પેન હાથમાં લઈ અને એને સારી રીતે મિક્સ કરી દે છે. તો તમે જુઓ, હવે આપણો જે પાયનો કલર હતો ને, તે કેટલો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. એટલે હવે આપણે એમાં સિંગદાણાનો જે 1 વાટકા જેટલા લીધા હતા ને, તે અહીંયા બધા ઉમેરી દીધા છે. અને હવે મારા નણંદ આ સિંગદાણા અને ગોળની પાયને સારી રીતે મિક્સ કરે છે અને અહીંયા આપણી ચીક્કીને તૈયાર કરે છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દીધું છે અને અહીંયા આપણી ચીક્કી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. એટલે હવે એને અહીંયા તરત જ રોટલી વણવાના પાટલા ઉપર જે તેલ લગાડેલું હતું ને, તેમાં અહીંયા બધી ચીક્કી એણે ઉમેરી દીધી છે. તમે અહીંયા ચોપિંગ બોર્ડમાં પણ તૈયાર કરી શકો છો અને પ્લેટફોર્મમાં પણ તૈયાર કરી શકો છો, પણ મિત્રો એના ઉપર તમારે પહેલાં તેલ લગાડી દેવાનું હોય છે. તો હવે અહીંયા મારા નણંદ તમે જુઓ ચીક્કીને વણી રહ્યા છે. તો અહીંયા તમારે પતલી રાખવી હોય તો તમે રાખી શકો છો, પણ અહીંયા આપણે સિંગ ચીક્કી બનાવીએ છીએ ને, તો એ થોડીક મીડિયમ હોય ને તો તે સારી લાગે છે. એટલે મારા નણંદ અહીંયા મીડિયમ તૈયાર કરે છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એને આખા પાટલામાં ચીક્કીને તૈયાર કરી લીધી છે. જુઓ કેટલી સરસ લાગી રહી છે મિત્રો, ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી છે. તો હવે અહીંયા હું કટરથી ચીક્કીના પીસ તૈયાર કરું છું. મિત્રો, આ પ્રોસેસ આપણે ગરમ ગરમ ચીક્કી હોય ને ત્યારે જ કરી લેવાની હોય છે. પછી ઠંડી પડે છે ને, પછી એ ઝડપથી તૈયાર નથી થતી. એટલે હું અહીંયા કટરથી ચોરસ શેપ તૈયાર કરી રહી છું મિત્રો. તો મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી અને ફટાફટથી બની જાય ને એવી આ સિંગ ચીક્કી છે. જો તમે ઘરે એકવાર બનાવશો ને, તો પછી બહારની ચીક્કી લેવાનું તો સાવ ભૂલી જ જશો. અને બાળકોને તો આ પ્રિય હોય છે અને તમે એને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો. તો આ ઘરે ઓછા ખર્ચમાં અને ફટાફટથી બની જાય ને એવી આ ચીક્કી છે. તો તમે ઘરે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને કેવી લાગી મારી રેસીપી. તો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા હું ચીક્કીના પીસીસ તૈયાર કરી રહી છું અને અહીંયા થોડાક તો પીસ તૈયાર પણ થઈ ગયા છે. એટલે હવે હું અહીંયા ચીક્કીને આ રીતે બધા પીસ તૈયાર કરી અને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઉં છું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં ચીક્કીના બધા પીસ તૈયાર કરી લીધા છે અને અહીંયા મેં સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ પણ લીધા છે. તો તમે હવે જોઈ શકો છો કે તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ સિંગ ચીક્કી. તો મિત્રો, તમે પણ આ રીતે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને કેવી લાગી મારી રેસીપી. જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. ફરી મળીશું આ નવા વિડીયો સાથે, નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય બાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.